Hello everyone, welcome to the third lecture of the switchgear and protection. In last two lectures we have covered the various parameters in the switchgear and protection. So first part is the switchgear, that is the apparatus used for switching, controlling and protecting the electrical circuits, and the equipment is known as the switchgear. So the various switchgear equipments are fuse, circuit breaker, isolator, earthing switch, lightning arrestor, current transformer, potential transformer are the some switchgear equipments. Then next we covered the point necessity of the protection system. प्रोटेक्शन सिस्टीम असेल तर त्याची नेसेसिटी काय असेल तर कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेरी नेसेसरी फॉर द ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Hence, it is necessary to protect the entire power system from faults or abnormal condition to ensure the maximum continuity of the supply. कंटिन्युअस सप्लाय जर पाहिजे असेल आपणाला तर प्रोटेक्शन सिस्टीमची काय असेल नेसेसिटी असेल, तो पॉईंट सुद्धा आपण कव्हर केलेला. then next is the functions of the protection system. What are the functions of the protection system? In that, the protective system have the very quick operation. That means if any fault is occurred, then fault will be cleared as quickly as possible. Then second, complete reliability. Reliability is nothing but the ability of the protecting system to operate under the predetermined conditions is known as reliability. Then third, there should be some provision for the instruments like CT and PT. Then fourth, discrimination. It must able to discriminate between the faulty section and the healthy section. Protective system should discriminate the or distinguish the healthy section and the faulty sections. So these are the functions. Then we cover the next point is the essential qualities of protection. जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल तर त्याच्या क्वालिटीज काय असल्या पाहिजेत. सो फर्स्ट इज द सेन्सिटिव्हिटी. The sensitivity is nothing but the ability of the protective system to operate with the low values of actuating quantity is known as the sensitivity. म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम जे आपण यूज करणार असेल ती सेन्सिटिव्ह असली पाहिजे. म्हणजेच काय असेल तर लो व्हॅल्यूज ऑफ ॲक्च्युएटिंग क्वांटिटीला काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. सेकंड असेल स्पीड असेल. द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल. जो फॉल्टी पार्ट डिस्कनेक्ट करणार असेल तो काय केलं पाहिजे, ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल डिस्कनेक्ट केला पाहिजे. देन थर्ड असेल सिलेक्टिव्हिटी. द ॲबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम टू सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टीम अँड डिस्कनेक्ट दॅट पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टीम इज नोन ॲज द सिलेक्टिव्हिटी. प्रोटेक्शन सिस्टीम जे असेल त्याने सिलेक्ट करताना फॉल्टी पार्ट हा काय केला पाहिजे, करेक्टली सिलेक्ट केला पाहिजे विदाउट डिस्टर्बिंग द हेल्दी सेक्शन. Then fourth one is the reliability. The ability of the protective system to operate under the predetermined condition is known as the reliability. ज्या प्रीडिटरमाइंड कंडिशन्स आहेत त्या कंडिशनलाच प्रोटेक्शन सिस्टीम काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, रिलायबिलिटी. देन सिम्प्लिसिटी. द सिम्पल द प्रोटेक्शन स्कीम द ग्रेटर विल बी इट्स रिलायबिलिटी. प्रोटेक्शन सिस्टीम जर सिम्पल असेल तर त्याची रिलायबिलिटीसुद्धा काय असेल, जास्त असेल. देन इम्पॉर्टंट इज वन इकॉनॉमी. Cost is the important in the choice of the particular protection scheme. So as a rule, the protective system should not cost more than 5% of its total cost. जी टोटल कॉस्ट असेल त्याच्या 5% कॉस्ट कशाची असली पाहिजे, फक्त प्रोटेक्शन सिस्टीमची असली पाहिजे. देन वी डिस्कस द very two important conditions, that is normal conditions and the abnormal conditions. So normal condition of the power system is the state of network in which current flowing through it is rated or below rated provided that the voltage and the frequency remains constant. म्हणजे रेटेड असेल किंवा रेटेडपेक्षा जर कमी सप्लाय असेल तर ती कंडिशन म्हणजे काय असेल, नॉर्मल असेल. आणि त्याच्या ऑपोजिट काय असेल, ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल. म्हणजेच काय असेल, it is a defect in any part of the power system due to which current is diverted from its intended path. करंट हा काय होणार असेल, डायवर्ट होणार असेल त्याच्या डिझायर्ड पाथपासून विथ इन्क्रीज इन मॅग्नेट्यूड. त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, ॲबनॉर्मल कंडिशन. त्याच्यानंतर आपण बघितले की पॉवर सिस्टीमचे फॉल्ट्स काय असतील. सर फर्स्ट काय असेल तर फॉल्ट म्हणजे काय असेल तर फॉल्ट इज नथिंग बट द
करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ. करंटचा जो रेग्युलर पाथ असेल, डिझायर्ड पाथ असेल, त्या पाथपासून करंट जर डायव्हर्ट होत असेल विथ इन्क्रीज इन मॅग्निट्यूड, तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणणार आहे, फॉल्ट म्हणणार आहे. देन वी क्लासिफाय द व्हेरियस faults, that is the open circuit fault. This type of fault is caused by the break in the conducting path. कंडक्टिंग पाथ असेल तो जर ब्रेक झालेला असेल तर ओपन सर्किट फॉल्ट काय होणार आहे, क्रिएट होणार आहे. Such faults occur when one or more phase conductors break or a cable joint on the overhead lines. एक किंवा दोन कंडक्टर जर ब्रेक होणार असतील किंवा केबल जॉईंट असेल तो जर ओपन होणार असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, ओपन सर्किट फॉल्ट म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट. शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय, टू फेजेस टचेस इच अदर. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट बघितले आपण, एक असेल सिमेट्रिकल आणि दुसरा कोणता असेल, अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल म्हणजे काय असेल, ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स, फॉल्ट करंट जो असेल तो काय असेल, सेम असेल आणि त्याच्या अपोजिट कोणता असेल, अनसिमेट्रिकल असेल. सिमेट्रिकल म्हणजे काय असेल, द फॉल्ट ऑन द पॉवर सिस्टीम विच गिव्ज राईज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट. फॉल्ट करंट असेल तो काय असला पाहिजे, सिमेट्रिकल असेल, तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर सेकंड आपण बघितलं की अनसिमेट्रिकल, त्याच्या अपोजिट असेल, द फॉल्ट विच गिव्ज राईज टू द अनसिमेट्रिकल करंट्स इज कॉल्ड ॲज द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. त्याचे म्हणजे त्या अनसिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये आपण परत क्लासिफिकेशन बघितले की डिफरंट टाईपचे फॉल्ट्स बघितले की लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असेल. लाईन टू ग्राउंड म्हणजे काय असेल, वन लाईन टचेस टू द ग्राउंड, दॅट इज लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. देन डबल लाईन फॉल्ट, लाईन टू लाईन फॉल्ट म्हणजेच काय असेल, दोन लाईन असतील म्हणजे RYB असेल तर वाय फेज आणि बी फेज जर टच होणार असेल तर त्या कंडिशनला आपण लाईन टू लाईन फॉल्ट म्हणतोय. आणि थर्ड जे आपण बघितले की डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असेल, म्हणजे दोन लाईन जर टच होत असतील आणि त्याच्यानंतर ते जर ग्राउंडला टच होत असेल तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणणार आहे, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. तर ते अनसिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये येणार आहे. देन नेक्स्ट आपण बघितलं की रिझन्स काय असले पाहिजेत. जे फॉल्ट आत्ता आपण बघितले तर त्याचे रिझन्स काय असले पाहिजेत, तर त्याच्यामध्ये रिझन्स असू शकतात, ओव्हर व्होल्टेज ड्यू टू स्विचिंग सर्ज, सेव्हिअर लाइटिंग स्ट्रोक असेल, एजिंग ऑफ कंडक्टर असेल, हेवी वाइंड, रेन, स्नोफॉल, falling trees on transmission line, excessive internal and external stresses on the conductor, high changes in the atmospheric temperature, सराउंडिंग कंडिशन्स असतील त्या चेंज झाले असतील तरी काय होणार आहे, फॉल्ट क्रिएट होणार आहे. त्याच्यानंतर असेल की ॲक्सिडेंट्स ऑफ व्हेकल विथ टॉवर्स ऑर पोल्स ऑन द ट्रान्समिशन लाईन, देन ॲक्सिडेंटल शॉर्ट सर्किट ड्यू टू स्ट्रिंग अँड स्नेक्स, अँड देन last one is the chemical pollution. So these are the some reasons for the fault occurrence. In last we discussed the fault statistics. So whatever the fault statistics in case of the entire power system, and second one is the considering the fault statistics and the overhead lines. So consider in case of an entire power system, maximum faults are occurs on the overhead lines, that is the 50% faults occurred on the overhead lines, and remaining 50% faults occur on the switchgear, transformer, cable, control equipment, CT, PT. So these are the statistics in case of an power system. And second is nothing but the in case of an overhead line, maximum fault are due to the line to ground fault. 85% faults are occurred due to the line to ground fault. So these are the fault statistics. In last we discussed the switchgear equipments and their functions. So various switchgear equipments, fuse, circuit breaker, relay, CT, PT. So these are lighting arrestor. So these are the some switchgear equipments we have covered in last two lectures. Now in this lecture we start a new point, that is the protection zone and the backup protection. So it is a very important point while considering the protection system. In first lecture we discussed the importance of the protection system, need of the protection system. प्रोटेक्शन सिस्टीमचे नीड काय असेल ते आपण बघितलेलं होतं. सो फॉर कंटिन्यूइंग दिस पॉईंट नाव विल डिस्कस द व्हेरियस प्रोटेक्शन झोन अँड द backup protection. So first we discuss the what is meant by the protection zone. So protection zone is defined as the part of the power system which is protected by the certain protective scheme. Protection zone म्हणजे काय असेल, पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम असेल विच इज प्रोटेक्टेड बाय द
प्रोटेक्टिव्ह स्कीम म्हणजेच काय असेल, सपोज वी आर कन्सिडरिंग द सिस्टीम फ्रॉम जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन अँड लास्ट वन इज द consumer end. Then if we divide this part, that is generator, then transmission, then distribution, and last one is the consumer, then there is not entire protection system to this. The protection system is divided as the first one is the generating protection system, then second one is the transmission, then third distribution, and then consumer end. So there are separate protection zones provided for the entire power system. म्हणजेच काय, जे जनरेशन असेल त्याच्यासाठी प्रोटेक्शन झोन सेपरेट असेल, ट्रान्समिशन असेल त्याच्यासाठी सेपरेट असेल, डिस्ट्रीब्युशन असेल त्याच्यासाठी काय असेल, सेपरेट असेल. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, प्रोटेक्शन झोन म्हणू शकतो. सो प्रोटेक्शन झोन इज डिफाइंड ॲज द पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम. पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम म्हणजे जे आता आपण पार्ट बघितले ते, म्हणजे जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन हे काय केले पाहिजेत, प्रोटेक्टेड केले पाहिजेत बाय सर्टन प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम. इट इज कॉल्ड ॲज द प्रोटेक्शन झोन. So it is established around each power system equipment, and when the fault occurs on any of the protection zone, then only the circuit breakers within that zone will be opened. Thus only the faulty element will be isolated without disturbing the rest of the system. म्हणजेच कायचा मिनिंग काय असेल, इट इज एस्टॅब्लिश्ड अराउंड ईच पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम. म्हणजेच काय असेल, जे आत्ता पार्ट्स आपण बघितले त्या पार्ट्समध्ये पॉवर सिस्टीम काय, प्रोटेक्शन सिस्टीम काय केलेली असेल, इन्स्टॉल केलेली असेल, आणि ज्या कंडिशनला आणि ज्यावेळी फॉल्ट ऑकर होणार असेल एनी ऑफ द प्रोटेक्शन झोन, म्हणजे जनरेशन असेल, ट्रान्समिशन झोन असेल, त्याच्यावरती जर फॉल्ट ऑकर झालेला असेल तर त्या झोनमधला सर्किट ब्रेकर काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. Thus only the faulty element will be isolated without disturbing the rest of the system. म्हणजे जनरेशन सेक्शनमध्ये जर फॉल्ट झालेला असेल तर तो सेक्शन फक्त काय व्हायला पाहिजे, डिस्कनेक्ट व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो प्रोटेक्शन झोन असेल, प्रोटेक्शन जनरेटर प्रोटेक्शन झोन असेल, तो काय होईल, सेपरेट होईल, आणि बाकीची सिस्टीम काय राहील, हेल्दी सिस्टीम राहील. म्हणजे हा काय असेल, मिनिंग असेल प्रोटेक्शन झोनचा. मग सिग्निफिकन्स काय असेल त्याचा, तर सिग्निफिकन्स ऑफ प्रोटेक्शन झोन इज एनी फॉल्ट दॅट ऑकर्स इन ए गिवन झोन विल कॉज ट्रिपिंग ऑफ रिलेज अँड इट विल आयसोलेट दॅट पार्ट ऑफ द सिस्टीम बाय ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर. ज्या ठिकाणी फॉल्ट होणार असेल तर करस्पॉन्डिंग सर्किट ब्रेकर काय होणार असेल, रिले असेल तो सिग्नल सेंड करेल सर्किट ब्रेकरला, आणि त्याच्यानंतर काय होईल, सर्किट ब्रेकर काय होईल, ऑपरेट होईल. The protection zone covers the entire power system and no part of the equipment is left unprotected. जे प्रोटेक्शन झोन आपण केलेले आहेत ते काय करेल, कवर करतील एंटायर पॉवर सिस्टीमला. एंटायर पॉवर सिस्टीम म्हणजे काय, जे ऑलरेडी सांगितलं मी, जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन आणि कंझ्युमर एंड ही पूर्ण एंटायर पॉवर सिस्टीम असेल. ही एंटायर पॉवर सिस्टीम काय केलेली आहे, प्रोटेक्ट केलेली आहे डिफरंट टाईप्स ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स, आणि त्याचे डिफरंट झोन्स आहेत. म्हणजे जनरेशनपासून कंझ्युमर एंडपर्यंत कोणताही एक पार्ट असा नाही की तो काय केलेला आहे, अनप्रोटेक्टेड ठेवलेला आहे. सगळे पार्ट्स आहेत ते काय केलेले आहेत, आपण प्रोटेक्टेड केलेले आहेत, आणि त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट झोन केलेले आहेत. म्हणजे जनरेशन झोन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन, कंझ्युमर एंड हे डिफरंट टाईपचे झोन केलेले आहेत. हे सगळे झोन काय आहेत, प्रोटेक्टेड आहेत. कोणताही पार्ट आपण काय करत नाही, अनप्रोटेक्ट करत नाही. The next, it usually consists of one or more element of the power system. The protection zone of the power system mainly depends upon the rating of the machine, its location, the probability of faults, and abnormal conditions of the equipment. म्हणजेच काय असेल, प्रोटेक्शन झोन असेल पॉवर सिस्टीमचा, तो डिपेंड असेल कशावरती, तर रेटिंग ऑफ द मशीन. ज्या मशीन्स असतील ज्या प्रोटेक्ट करणार असेल त्याचं रेटिंग काय असेल, त्याचं लोकेशन काय असेल, आणि त्याच्यावरती फॉल्टचे स्टॅटिस्टिक्स काय असेल, प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉल्ट काय असेल, किती वेळा फॉल्ट होत असेल त्याच्यावरती त्याचे कॅल्क्युलेशन्स असतील, आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन्स ऑफ दॅट इक्विपमेंट्स असतील. ह्याचासुद्धा काय केलं पाहिजे, स्टडी केला पाहिजे वाईल प्रोव्हाइडिंग द प्रोटेक्शन सिस्टीम. सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन झोन. दॅट इज द प्रोटेक्शन झोन इज डिफाइंड ॲज द पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम विच इज प्रोटेक्टेड बाय certain protective scheme. Then next, here we as we discuss the various components of the protection zone,
In diagram, the various components provided with the protective zones, which are generator, transformer, bus bar, transmission line, cable, and there is not a single part that has no protection. जे आता आपण बघितले फर्स्ट स्लाइडमध्ये की झोन्स ऑफ प्रोटेक्शनमध्ये तेच डायग्राम आपण बघू शकतो की लेफ्ट साईडला जर फर्स्ट पॉईंट बघितला आपण तर जनरेटर प्रोटेक्टिव्ह झोन आहे. Then next will be the generator transformer protective zone, then third bus bar, and fourth one nothing but the transmission line. तर हे 4 प्रोटेक्शन झोन आहेत. आपण आता बघितले की प्रोटेक्शन झोन काय असले पाहिजेत. म्हणजे जनरेटर जर बघितला तर हा जनरेटरचा प्रोटेक्शन झोन असेल, त्याच्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचा प्रोटेक्शन झोन असेल, देन बस बार असेल आणि ट्रान्समिशन लाईन. हे 4 काय असतील प्रोटेक्शन झोन्स असतील. म्हणजे जनरेटरपासून तर ट्रान्समिशनपर्यंत आपण बघितलं तर कोणताही एक पार्ट असा नाही की तो आपण काय केलेला आहे अनप्रोटेक्टेड केलेला आहे. सगळा जो पार्ट असेल तो काय करतो आपण प्रोटेक्ट करतो. जनरेटर, देन ट्रान्सफॉर्मर, देन बस बार अँड ट्रान्समिशन लाईन. मग हे ज्यावेळी प्रोटेक्शन झोन आपण ज्यावेळी करत असेल त्यावेळी आपण काय करतोय, द प्रोटेक्शन झोन जे आपण प्रोव्हाइड करणार असेल ते आपण काय करत नाही, एंड टू एंड प्रोव्हाइड करत नाही. एंड टू एंडचा मिनिंग काय असेल, ज्यावेळी जनरेटरचं प्रोटेक्शन संपत असेल त्याच्यानंतर लगेच काय व्हायला पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मरचं प्रोटेक्शन व्हायला पाहिजे. म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण एंड टू एंड कनेक्शन. म्हणजे जनरेटर संपल्यानंतर ॲट दी एंडलाच परत काय व्हायला पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मरचं व्हायला पाहिजे. पण ह्या केसमध्ये आपण काय करतोय, ओव्हरलॅपिंग प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे जनरेटरचं प्रोटेक्शन जे असेल हे जे असेल हे ग्रीन लाईनमध्ये असेल, तर ट्रान्सफॉर्मरचं प्रोटेक्शन काय आहे रेड लाईनमध्ये आहे. म्हणजे हे दोन्ही प्रोटेक्शन झोन काय झालेले आहेत, ओव्हरलॅप झालेले आहेत. मग ओव्हरलॅप का करतो आपण प्रोटेक्शन झोन, तर त्याचं रिझन काय असेल. सपोज आपण प्रोटेक्शन झोन जर ओव्हरलॅप केले नाहीत, म्हणजेच सपोज हा जनरेटर प्रोटेक्शन झोन असेल आणि लगेच हा दुसरा कोणता असेल, ट्रान्सफॉर्मर असेल. ह्या दोन्ही कंडिशनमध्ये एंड टू एंड प्रोटेक्शन असेल. ह्या कंडिशनमध्ये सपोज फॉल्ट इज ऑकर्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द बोथ द जनरेटर अँड द ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे ह्या बाउंड्री कंडिशनला जर फॉल्ट ऑकर झालेला असेल तर त्या कंडिशनमध्ये कोणती प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम असेल ती फर्स्ट ऑपरेट होईल. तर त्या केसमध्ये जनरेटर प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम थिंक दॅट द ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्शन सिस्टीम विल ऑपरेट अँड ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्शन सिस्टीम थिंक दॅट द जनरेटर प्रोटेक्शन सिस्टीम ऑपरेट. इन दिस वे द फॉल्ट रिमेन अनप्रोटेक्टेड. त्या केसमध्ये फॉल्ट काय राहील, अनप्रोटेक्टेड राहील. म्हणून आपण काय करतोय, दोन्ही ज्या प्रोटेक्टिव्ह झोन आहेत ते काय करतोय, ओव्हरलॅप करतोय. जसं आता आपण बघितले की ग्रीन कलरची बाउंड्री असेल ही जनरेटिव्ह प्रोटेक्टिव्ह झोन असेल आणि रेड कलरची जी बाउंड्री आहे ती कोणती असेल, ट्रान्सफॉर्मर प्रोटेक्टिव्ह झोन असेल. ह्या दोन्ही काय झालेले आहेत, ओव्हरलॅप झालेले आहेत. आणि मग ह्या कंडिशनमध्ये जर दोन्हीच्या मध्ये जर फॉल्ट झालेला असेल, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल ही ओव्हरलॅप सिस्टीम असेल आपली आणि फॉल्ट इथं झालेला असेल, तर ह्या कंडिशनला कोणती प्रोटेक्शन सिस्टीम ऑपरेट होईल, जनरेटर और ट्रान्सफॉर्मर. सो द प्रोटेक्शन सिस्टीम नियरर टू द फॉल्ट विल ऑपरेट फर्स्ट. जो फॉल्ट झालेला आहे त्या शेजारी जी फर्स्ट असेल प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम असेल ती काय होईल, ऑपरेट होईल. म्हणजेच आपल्याला काय लक्षात आलं की एंटायर पॉवर सिस्टीम आहे ते आपल्याला काय करायचे आहे, प्रोटेक्ट करायचे आहे. नो एनी पार्ट रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड. कोणताही पार्ट आपल्याला काय करायचं नाही, अनप्रोटेक्टेड ठेवायचा नाही. आणि थर्ड काय असले पाहिजे इम्पॉर्टंट, देअर विल बी द ओव्हरलॅपिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह झोन्स. प्रोटेक्टिव्ह झोन्स आहेत त्यांचं काय व्हायला पाहिजे, ओव्हरलॅपिंग व्हायला पाहिजे. तर त्याचं रिझन काय असेल, जर ओव्हरलॅपिंग जर नसतील तर फॉल्ट काय राहतोय, अनप्रोटेक्टेड राहतोय. ओव्हरलॅपिंग जर असेल तर काय होणार आहे, दोन्हीपैकी कोणती एक सिस्टीम तो फॉल्ट कव्हर करेल आणि सिस्टीम काय होईल, प्रोटेक्ट होईल. सो त्याची म्हणूनच काय करतोय आपण, जनरेटर आणि ट्रान्सफॉर्मर हे झोन काय करतोय, ओव्हरलॅपिंग करतो. सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन झोन. Now next one is the protection zones किंवा the protection provided by the protective drilling equipment can be categorized into the two types. जे प्रोटेक्शन आपण प्रोव्हाइड करणार असेल ते क्लासिफाईड करताना 2 पार्टमध्ये डिवाइड करतो आपण. फर्स्ट असेल प्रायमरी प्रोटेक्शन
and second is nothing but the backup protection. So first we'll discuss the primary protection. So as its name indicates, primary, so it is the first line of defense, and it is responsible to protect all the power system elements from all the types of the faults. When the primary protection made inoperative for any reason, the backup protection has to sense the fault and trip an appropriate circuit breaker. प्रायमरी प्रोटेक्शन काय असेल, इट इज द फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असेल. जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट असेल त्याला जर प्रोटेक्शन द्यायचं असेल तर प्रायमरी प्रोटेक्शन हे फर्स्ट प्रोटेक्शन असेल, आणि त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असेल, टू प्रोटेक्ट द पॉवर सिस्टीम फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स असेल. And suppose in case of an primary protection inoperative for any reason, the backup protection has to come in the circuit. म्हणजे बॅकअप प्रोटेक्शन सर्किटमध्ये येईल and it has the sense the fault to trip the appropriate circuit breaker. हे काय असेल, बॅकअप प्रोटेक्शनची नेसेसिटी असेल. So there are many conditions when the primary protections may not operate due to the many reasons. व्हेरियस रिझन्स असतील की प्रायमरी प्रोटेक्शन फेल होत असेल त्या कंडिशनला, किंवा त्याचे रिझन्स काय असू शकतील. तर फर्स्ट असेल फेल्युअर इन द सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर इट इज अ डिव्हाइस यूज टू मेक ऑर ब्रेक ए सर्किट अंडर द नॉर्मल अँड द ॲबनॉर्मल कंडिशन. तर सर्किट ब्रेकर जर फेल झालेला असेल, द ब्रेकर कॅन नॉट ऑपरेट ड्यू टू जाम्ड कॉन्टॅक्ट्स. जे सर्किट ब्रेकरचे कॉन्टॅक्ट्स असतील, म्हणजे सर्किट ब्रेकरचे दोन कॉन्टॅक्ट्स, एक असेल फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट्स, मुव्हिंग कॉन्टॅक्ट्स. सपोज ते दोन्ही कॉन्टॅक्ट जर जाम झालेले असतील, ओपन होत नसतील, तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, प्रायमरी प्रोटेक्शन असेल ते फेल होऊ शकेल. देन सेकंड, फेल्युअर इन द प्रोटेक्टिव्ह रिले. सेकंड काय असेल, प्रोटेक्टिव्ह रिले असेल. वी आर डिस्कस द रिले ऑपरेशन प्रिन्सिपल ऑफ रिले, दॅट इज द रिले इज नथिंग बट द रिले which senses the fault current and send command to the circuit breaker for its operation. म्हणजे फर्स्ट जर रिले जर ऑपरेट झालेला नसेल तर सेकंडली काय होणार नाही, सर्किट ब्रेकरसुद्धा ऑपरेट होणार नाही, म्हणजे प्रायमरी प्रोटेक्शन काय होईल, फेल्युअर होऊ शकते. देन थर्ड, लॉस ऑफ व्होल्टेज अँड करंट सप्लाय टू द रिले. The protective equipment supplied by the DC battery bank, and if there is a fault in the supply, the relay cannot generate a trip command to the circuit breaker. Loss of voltage and current supply to the रिलेसाठी जो आपण सप्लाय देत असेल, it will be given with the DC supply battery. It will be given by the battery, that is the DC supply. So DC सप्लाय किंवा बॅटरी जर आपली खराब झालेली असेल तर रिले ऑपरेट होणार नाही. रिले ऑपरेट झाला नसेल तर ऑब्वियसली सर्किट ब्रेकरसुद्धा काय होणार नाही, ऑपरेट होणार नाही. Then failure in tripping circuit. The tripping circuit used to transfer a signal from relay to the breaker. If this system is failed to operate, then breaker will not open. ट्रिपिंग सर्किट काय असेल, जो रिलेनं सिग्नल सेन्स केले, फॉल्ट करंट सेंड केलेला आहे, तो सिग्नल किंवा ती कमांड सर्किट ब्रेकरला पोहोचवण्याचं काम ट्रिपिंग सर्किट करत असेल, आणि ते जर फेल झालेलं असेल तरी काय होणार नाही, रिले ऑपरेट होणार नाही, अँड ऑब्वियसली द सर्किट ब्रेकर will not operate and the primary protection system fail to operate. So these are the some possibilities for failing of the primary protection scheme. Then secondly we discuss the backup protection. So backup protection is provided to protect the elements when the primary protection is failed to operate due to any reasons. बॅकअप प्रोटेक्शन हे कधी करणार आहेस आपण, की जसं आपण म्हणतो की देअर शुड बी सम बॅकअप. जे प्रायमरी प्रोटेक्शन सिस्टीम असेल ते जर फेल झालेले असेल तर आपण काय करतो आहे, बॅकअप प्रोव्हाइड करतो आहे किंवा बॅकअप सिस्टीम प्रोव्हाइड करतो आहे. म्हणजेच काय, बॅकअप आपण कुठं प्रोव्हाइड करणार आहे, ऑब्वियसली जे आपले कॉस्टली इक्विपमेंट्स असतील की ते जर फेल झालेले असतील तर ते काय होणार नाहीत, आपल्याला इकॉनॉमिकल होणार नाहीत, म्हणून आपण काय करतो की त्याला बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर असेल, 100 kV 200 kV ट्रान्सफॉर्मर्स असतील तर ते ट्रान्सफॉर्मर जर फेल झालेले असतील तर ते काय होणार आहे, कॉस्टली होणार आहेत, म्हणून आपण काय करतो, त्याला बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो. सो द बॅकअप प्रोटेक्शन इज गिवन टू द कॉस्टली इक्विपमेंट्स. आपण काय करतो, जे कॉस्टली इक्विपमेंट्स असतील त्याला आपण काय करतोय, तो बॅकअप प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतोय, तर कॉस्ट आणि इकॉनॉमिकल कन्सिडरेशनसाठी. So backup protection is provided to protect the elements when the primary protection is failed to operate due to the any reasons. मग त्याचे रिझन्स जे आहेत ते आत्ता आपण बघितले की 5 रिझन्स असतील, की फेल्युअर इन सर्किट ब्रेकर असेल, देन
failure in protective relay, then loss of voltage and failure in the tripping circuit हे reasons असतील. ते जर त्याच्यामुळे जर होत असेल तर आपण काय करणार आहे, बॅकअप प्रोटेक्शन यूज करणार असेल. सपोज the backup protection is not given to the element. In this case, if the primary protection failed to operate, it will create a serious damage in the power system network. Therefore, it is necessary to implement the backup protection. म्हणजेच काय असेल, if the primary protection failed to operate, primary protection जर ऑपरेट झालेलं नसेल, then it will create a serious damage to the power system network. प्रायमरी प्रोटेक्शन असेल, तेच जर प्रोटेक्शन ऑपरेट झालेलं नसेल तर ऑब्वियसली काय होणार नाही, जो फॉल्ट असेल तो काय होणार नाही, प्रोटेक्ट होणार नाही आणि पॉवर सिस्टीममध्ये डॅमेज होऊ शकेल. देअरफोर इट इज नेसेसरी टू इम्प्लिमेंट द बॅकअप प्रोटेक्शन. देन नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द बॅकअप प्रोटेक्शन डन इन सच अ वे दॅट the failure in the primary protection should not cause the failure in the backup protection. बॅकअप प्रोटेक्शनची अरेंजमेंट करताना आपल्याला अशी करायची आहे की द फेल्युअर इन द प्रायमरी प्रोटेक्शन शुड नॉट कॉज द फेल्युअर इन द बॅकअप प्रोटेक्शन. म्हणजे असा मिनिंग नाही की प्रायमरी एका कोणत्या तरी, सपोज ट्रान्सफॉर्मरला आपण 2 प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलेले आहेत. फर्स्ट असेल प्रायमरी अँड सेकंड असेल बॅकअप प्रोटेक्शन. मग प्रायमरी प्रोटेक्शन जर फेल झालेलं असेल तर बॅकअप प्रोटेक्शनसुद्धा फेल होईल असं नाही होणार. लक्षात आलं. म्हणजे प्रायमरी प्रोटेक्शन शुड नॉट कॉज द फेल्युअर इन द बॅकअप प्रोटेक्शन. टू अवॉइड दिस, द बॅकअप प्रोटेक्शन इज लोकेटेड ॲट डिफरंट स्टेशन्स फ्रॉम द प्रायमरी प्रोटेक्शन. And generally the backup protection is given to the costly equipment for cost and economy consideration. The backup protection is employed only for the protection against short circuit and not for the any other abnormal conditions. So this is very important that the backup protection is provided against only the short circuit and not for any other abnormal conditions. So short circuit faults are very dangerous, so we'll provide the primary as well as backup protection against the short circuit faults. So this is about the backup protection. Then next will be the methods of backup protection. जे बॅकअप प्रोटेक्शन आपण प्रोव्हाइड करणार असेल तर त्याच्या मेथड्स काय असतील. सो इन दॅट फर्स्ट वन इज द रिले बॅकअप प्रोटेक्शन. रिले बॅकअप प्रोटेक्शन मीन्स व्हॉट? A single breaker used by both primary as well as backup protection, but the two protective systems are the different. म्हणजेच काय असेल ह्या केसमध्ये, रिले बॅकअपमध्ये there is a one circuit breaker but the relay used are the two. रिले बॅकअप प्रोटेक्शनमध्ये काय करतोय आपण, ॲज इट्स नेम इंडिकेट्स रिले बॅकअप म्हणजे एक सर्किट ब्रेकर असेल तर त्याच्यासाठी काय असेल, एक रिले असेल. पण जो रिले असेल तो जर फेल झालेला असेल तर आपल्याला बॅकअपसाठी काय लागेल, आणखीन एक रिले लागेल. म्हणूनच आपण काय करतोय, रिले बॅकअप प्रोटेक्शनमध्ये एक सर्किट ब्रेकर असेल आणि 2 रिले असतील. म्हणजे एक रिले जर खराब झालेला असेल तर दुसरा रिले काय देईल त्याला, बॅकअप प्रोटेक्शन. देन सेकंड, ब्रेकर बॅकअप प्रोटेक्शन. सो अगेन इट्स नेम इंडिकेट ब्रेकर बॅकअप मीन्स व्हॉट? 2 सर्किट ब्रेकर्स असतील. एक सर्किट ब्रेकर जर खराब झालेला असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट काय करेल, दुसरा सर्किट ब्रेकर प्रोव्हाइड द बॅकअप प्रोटेक्शन. So separate breakers provided for primary and the backup protections, and both types of breakers are in the same zone. Separate circuit breakers आपण use करेल. Then next, remote backup protection. Separate breakers provided for primary and backup protection, and the two types of breakers are at different stations and are completely isolated and independent of each other. Remote backup मध्ये आपण काय करतोय, separate breakers provide करतोय for primary and the backup protection, and the two types of breakers are at different stations and are completely isolated and independent of each other. 2 ब्रेकर्स आपण यूज करतो डिफरंट स्टेशन्सला अँड आर ते काय करतोय, कम्प्लिटली आयसोलेट करतोय आपण अँड इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर. एकावरती काय असतील, इंडिपेंडेंट असतील. देन फोर्थ वन इज द सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शन. सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल, देअर विल बी द वन सेंट्रल रूम फॉर ओव्हरऑल द बॅकअप प्रोटेक्शन. In this method, primary protection is at various stations. There are central control room and backup protection controlled for
all stations from the central control room. And the control room are used for the inspection and monitor of the entire system. The load flow analysis done from the control room. The control room consists of digital computers that decide the proper switching action and the method called controlled backup protection. सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल, एक प्रोटेक्शन झोन असेल, त्याच्यामध्ये काय असेल, एक सेंट्रली रूम असेल, त्याच्यामध्ये सेंट्रली कंट्रोल रूम असेल, ती काय करत असेल, ओव्हरऑल सिस्टीमला काय करत असेल, प्रोटेक्ट करत असेल. म्हणजे एकच कंट्रोल रूम असेल, इट विल बी कवर द एंटायर पॉवर सिस्टीम. त्याच्यामध्ये काय येणार असेल, ती रूम जे असेल, कंट्रोल रूम असेल, ती कन्सिस्ट कशापासून असेल तर डिजिटल कॉम्प्युटर्स असतील दॅट डिसाईड द प्रॉपर स्विचिंग. म्हणजे ते काय करतील, ॲट अ टाईम स्विचिंग करतील की डिसाईड द प्रॉपर स्विचिंग ॲक्शन. ते कशामध्ये येणार आहे, सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बॅकअप प्रोटेक्शनमध्ये येणार आहे. म्हणजे एकच रूम असेल, ते काय करेल, इन्स्पेक्शन करेल अँड मॉनिटर करेल एंटायर सिस्टीमसाठी. अँड द लोड फ्लो अनालिसिस डन फ्रॉम दॅट कंट्रोल रूम. सो these are the methods for the backup protection. First one is relay backup, then second breaker backup protection, then third remote backup protection, then fourth centrally coordinated backup protection. So these are the some methods of the backup protection. So in this lecture we have studied the methods of in this protection zone and the backup protection. सो द प्रोटेक्शन झोन हे डिफरंट असतील, जसे आपण म्हणतो की जनरेशन असेल, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन हे प्रोटेक्शन झोन्स असतील. आणि ते प्रोटेक्शन झोन्स काय असले पाहिजेत, ओव्हरलॅप असले पाहिजे, त्याचा इम्पॉर्टन्स आपण बघितला. त्याच्यानंतर जे प्रोटेक्शन झोन असताना प्रायमरी प्रोटेक्शन बघितलं किंवा सेकंडली आपण बघितलं की बॅकअप प्रोटेक्शन बघितलं. प्रायमरी प्रोटेक्शन जर फेल होत असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट काय करतो आहे आपण, बॅकअप प्रोटेक्शन यूज करतो. सो in next lecture we continue with the current limiting reactor and their location. So if you have any difficulty regarding this, you can contact me. Thank you.